स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात के सोनगढ़ में राष्ट्रीय मछुआरा दिवस पर कार्यक्रम, राज्य मंत्री कुंवर जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मंत्री ने कहा, आदिवासियों को दी मुफ्त शिपिंग की सुविधा। अकोला में विधायक गोपीचंद पडलकर विवादित बयान पर बवाल, ईसाई समुदाय के लोगों में बना हुआ आक्रोश का माहौल, विधायक की गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग। कर्नाटक के हुबली में दो समूहों के बीच हुई झड़प, 20 अपराधियों को किया गिरफ्तार, संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बनाए रखने के निर्देश। अकोला में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ऑटो में तोड़फोड़ करने वाले गिरफ्तार, 24 घंटे के अंदर हुई गिरफ्तारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर गुजरात के सोनगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय मछुआरा दिवस मनाया गया। ये कार्यक्रम राज्य मंत्री कुंवर जी भाई हलपति की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। राज्य मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने आदिवासियों के लिए कई योजनाएं दी हैं। ये केंद्र सुदूर क्षेत्रों के लोगों के लिए 17 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। हम कृषि के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन करके आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये छोटे किसानों और मछुआरों को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां प्रबंधन कोटे के तहत अकोला में 15 जून को सांगली में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के दौरान विधायक गोपीचंद पडलकर की तरफ से ईसाई धर्मगुरुओं की पिटाई और हत्या करने का खुला आह्वान और 11 लाख रुपए का इनाम घोषित करने के विरोध में पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश की लहर है। उन्हें विवादित बयान का विरोध करते हुए समस्त ईसाई समुदाय की ओर से जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में पडलकर की गिरफ्तारी और उनके इस्तीफे की मांग की गई, क्योंकि उन्होंने ईसाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। ईसाई प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि विधायक पडलकर के घृणित बयान ने ईसाई धर्मगुरुओं के जीवन और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। अकोला की जितने भी क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम एक पत्र हम कलेक्टर साहब को दिए हैं। बीते दिन जो घटना हुई, माननीय गोपीचंद साहब ने जिस प्रकार क्रिस्ती समाज, क्रिस्ती धर्मगुरु के बारे में जो वक्तव्य उन्होंने दिए, और वो आज हमारे लिए, हम सब आज दुखी हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रिस्ती समाज जो है ये एक शांति प्रिय समाज है। ये शांति की पहल करता है, प्रेम की पहल करता है, जो यीशु मसीह ने हमें सिखाए हैं। और आज हम दुखी हैं और हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि ये विषय आज उन्होंने जो भी बताए हैं ये समाज के बारे में, उसके बारे में हमारे जो निवेदन आज हम सरकार को दिए हैं, सरकार उसको ग्रहण करे और उनकी विषय में जो भी डिसीज़न है वो लिया जाए, ये हमारी मांगनी है। यहाँ पर आज समस्त अकोला शहर के ख्रिस्ती बांधव यहाँ पे आए हैं कलेक्टर ऑफिस में, और आमदार जो है पडलकर, इन्होंने जो असंवैधानिक भाषा वापर के और क्रिश्चियन धर्मगुरु के खिलाफ जो धर्म के बारे में जवानों को भड़काने की जो भाषा की है, और उनका सैराट कीजिए और मैं 11 लाख रुपए दूंगा, और ये जो उनके वक्तव्य की वजह से आज ख्रिस्ती समाज में दुख की भावना फैली है। जो प्रकरण के साथ धर्मगुरु का कोई भी वास्ता नहीं था, उस प्रकरण में धर्मगुरु को गो के या धर्मगुरु का नाम उसमें ला के और क्रिश्चियन धर्म को बदनाम करने की या धर्मगुरुओं को बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है, उसके खिलाफ में यहाँ पे आज पडलकर साहब के खिलाफ निवेदन देने के लिए समस्त क्रिस्ती बांधव यहाँ पे जमा हुए हैं। और ऐसे कोई भी धार्मिक भावना भड़काने वाले स्टेटमेंट्स पे कोई भी सामाजिक बंधु ने, चाहे वो क्रिस्ती हो चाहे वो धनगर समाज के, इन्होंने ऐसे कोई भी स्टेटमेंट पे कोई भरोसा ना रखते हुए अपनी सामाजिक शांतता जो है वो बरकरार रखने की मैं यहाँ अपील करता हूँ। उनके खिलाफ मांग कर रहे हैं कि असंवैधानिक पोस्ट पे बैठ के ऐसे असंवैधानिक वक्तव्य करने वाले
आदमी को संवैधानिक पोस्ट से नीचे उतारा जाए और उनके ऊपर शिस्त भंग की कार्रवाई करके उनके आमदारकी रद्द की जाए, ऐसी हम आज भारतीय जनता पक्ष से निवेदन करते हैं। हे एकूण 60-65 लाख होते. बाकीचे पैसे मी फ्लॅट घेतला पुण्याला, त्याच्यावेळी जसे जसे मला लागले तसे तसे त्यांनी दिले डिसेंबरपर्यंत. त्याच्यानंतर मला पैसे द्यायला अडचणी, म्हणजे आज देतो, उद्या देतो, परवा देतो, असं करत करत लांबून. त्याच्यानंतर MIS-मध्ये माझे 19 लाख रुपये आहे. तर त्याचं व्याज होते 16,500 दर महिन्याला. मी EPS 95वाला पेन्शनर आहो, म्हणजे मला 3100 रुपये पेन्शन मिळते दर महिन्याला. आता मला माझा उदरनिर्वाह करण्यासाठी घरात मी इथे MIS-मध्ये पैसे टाकले. आता MIS-चे पैसे तरी यांनी रेग्युलर देत नाही, म्हणून माझे ते पैसे परत द्या, मी दुसरीकडे गुंतवीन, म्हणजे माझा उदरनिर्वाह होईल दर महिन्याचा, असं माझं म्हणणं आहे. पण त्याच्यावर चाटा पहिल्या महिन्यात 11 दिवस लावले, 11 वेळा येऊन विनंती केली, 11 तारखेला पैसे मिळाले. झालं. दुसऱ्या महिन्यात 9 तारखेला पैसे मिळाले, ते 9 वेळा इथे म्हणलं. 9व्या दिवशी त्यांच्या घरी गेलो, घरी मला 15,000 रुपये दिले. ऑफिस इथं आहे, घरी पैसे, अशा गोष्टी आहेत. आणि जे लोक इथे येऊन कालावर धरतात, माय बहिणीच्या शिव्या देतात, कणपटीत देतात, त्यांना हे घरी नेऊन पैसे देतात, अशी कितीतरी उदाहरणं झालेली आहेत. आणि हे सत्य आहे असं म्हणणं आहे की आज आपण जर अडचणीत आहोत, आम्ही त्याच्यावर कारवाई करण्याचं, त्याला अडचणीतून बाहेर काढण्याचंही काम आम्ही करतोच आहोत. आपण त्यांना हे सांगितलं की तुमची हेळजण आहे जी 2 महिन्याच्या आतमध्ये आम्ही 0 करून देऊ, तुम्हाला पैसे आपण आणतोच आहेत, जसे आले तसे मोकळे तुम्हाला करून देऊ. हे सगळं आपण इथे बसूनच सांगतोय. डिपॉझिट कुठे गेलं लोकांनी? डिपॉझिट कर्जात वाटलेले असतात ना, लिक्विडिटी असते 20% 30%. आता ती जी आहे ती संपल्यामुळे ही अडचण आपल्यासमोर उभी झाली आहे. आता ती अडचण जी आहे 2 करोडची 3 करोडची जे काही असेल, ज्या लोकांना पैसे देण्याचे आहेत बाहेरच्या लोकांचे, ती देण्यासाठी जे प्रयोजन आहे ते एकदम होत नाहीत. आता आपल्याला जशी जशी अमाऊंट येऊन आली त्या प्रयोजनातून तसे तसे वाटप आपण लोकांना देतोय. 20-20 हजार रुपये आपण मागच्या ह्याच्यात आपण 23 लाख वाटले, आज आपण 12 लाख देतोय. जशी आली तशी आपण रकमा लोकांना मोकळ्या करतोय. परंतु सर्व जर एकखट्ट्या मागतील तर कुठलीच बँक, कुठलीच संस्था एकखट्ट्या रक्कम कोणत्या कस्टमरला देऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे एकखट्ट्याची जी मागणी आहे ती लोकांना आपण हळूहळू देऊ शकू. आणि त्याच्यासाठी मी इथे बसलेला आहे. आम्ही त्याच्यावर काम सुरू आहे. संस्था बंद झालेली नाही आहे. तुमच्या पैशाचं आमचं नियोजन सुरू आहे. जशी रकमा आल्या तशा तुम्हाला देण्यात येतील, याचंसुद्धा आम्ही आश्वासन देऊन आलो आणि देतोसुद्धा आहे. मार्च महिन्यापासून प्रॉब्लेम सुरू आहे. मार्च एप्रिलमध्ये आपल्याला हा प्रॉब्लेम सुरू झाला. आता आपण त्याच्यावर जे काम करून आलो, आतापर्यंत आपण 2-2.5 करोड रुपये लोकांना दिले. अजूनही आपलं जे काही आहे 2-2.5 करोड 3 करोडचं आपलं प्रोव्हिजन जे आहे ते सुरूच आहे. जसे आणि या महिन्याच्या एंडपर्यंत त्यातलं बरंचसं काम हे होईल. पुढच्या महिन्याच्यापर्यंत या लोकांना, जे बाहेरचे लोक आहेत त्यांना आपण 0 करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. आता त्याच्यावरती जे काही सराउंडिंगमध्ये आपल्याला काम करावं लागते, लोकांना धीरही धरावं लागेल. आम्ही त्यांना त्रास होऊन आला याच्याबद्दल त्यांना माफी मागतो. परंतु 25 वर्षाच्या संस्थेला जर कोणाच्या या गोष्टीमुळे गालबोट लागत असेल किंवा ती जर असेल तर हजारो लोकांचं भविष्य त्याच्यावरती निर्भर आहे. लोकांनाही विनंती आहे की त्यांनी धीर धरावा. त्यांचे पैसे कुठेही गेलेले नाही आहेत. त्यांचा पायी पैसा इथे बसून चुकवला जाईल याचंसुद्धा हे सांगतो. फक्त धीर धरून आपला पैसा शांततेने घेऊन जावा. जर त्याच्यामुळे बाकीच्या लोकांना काही त्रास होईल, आपल्या कर्तृत्वामुळे किंवा आपल्या काही करण्यामुळे जर लोकांना त्रास होतील तर त्यांचे सुद्धा भविष्य खराब होण्याचे त्याच्यामध्ये चान्सेस आहेत. त्याच्यामुळे कळकळीची सर्वांना विनंती आहे, गोंधळ गडबड न करता तुमचे जे काही पैसे असतील ते शांततेने मार्गाने इथून घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करा. 20 लाख काही FD आहेत, काही आयला आहेत. घरी काय अडचणी सुरू आहेत? आता घरी आता काही नाही, पेन्शन भेटते त्याच्यावर जगून राहिलो. आता काय याचे पैसे भेटत दर महिन्याला, त्याच्यामुळे व्यवस्थित चालू होतं. आता काय सर्व बरोबर आहे. कर्नाटक के हुबली में सरकार ने नगर निगम को ई प्रॉपर्टी आवेदन जमा करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया में आने वाली रुकावटों से बचाने के लिए एक सरल ऑनलाइन व्यवस्था बनाई है। हालांकि आरोप लगाए गए हैं कि संपत्ति मालिकों की तरफ से आवेदन जमा करने के बाद भी उन्हें अभी तक आवेदन नहीं मिल रहे हैं। राज्य के सभी स्थानीय निकायों के लिए BBMP मॉडल पर आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इसके लिए कर्नाटक वन सेंटर के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। तो वहीं इस संबंध में हुबली नगर निगम आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली ने बताया
कहा कि पहले ई प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए नगर निगम में आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने जनता की सुविधा के लिए इसे सरल बना दिया है। जनता सीधे आवेदन जमा कर सकती है। यदि वे स्वयं संबंधित दस्तावेज अपलोड करते हैं तो उन्हें जोनल कार्यालयों की तरफ से अनुमोदित किया जाएगा। जनता घर बैठे ई अकाउंट प्राप्त कर सकती है। ಹೊಸದಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟರ್ ಏನು ಒಂದಿದೆ, ಸಿಟಿಜನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ, ಮುಂಚೆ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ವತ್ತುಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ಸರಳೀಕರಣ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಲಾಗಿನ್ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಸ್ವತ್ತು ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಝೋನ್ ಆಫೀಸರ್ಸಿಂದ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಖಾತಾವನ್ನು ಆ ಕಾಪಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದೊಂದು ಲಾಗಿನ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಾಗಿನ್ಸ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಲಾಗಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಾಗಿನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಕಂಬರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಕೂಡ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಈ ಆಸ್ತಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನ ಈಗ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೈನಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸರಳೀಕರಣ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರೇ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ಸು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬರೋದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಲಾಗಿನ್ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಅವರ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದರ ಏನಿದೆ? ದರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದರ ಫೀಸ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಚಾರ್ಜಸ್ 500 ಕೊಡ್ರಿ 1000 ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ದಿನಗಳ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದಿನಗಳ ನಂತರ 1 ತಿಂಗಳ 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ EC ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಸರ್. EC ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ EC ಬರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಖಾತಾನ. ಅಲ್ಲ, ಎನ್ಕಂಬರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಲೇಔಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಂಗೇ ಇರೋ ಸರ್. ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಂಬರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಆಗಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಂಬರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಸ್ವತ್ತು ತಗೋಬೋದು. ಈ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕಂಬರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಇದ್ದರೆ ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು, ಹೀಗಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಸ್ವತ್ತು ಅಂತ ಬಂದೈತಿ, ಇದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾರಣ ಹೆಂಗೈತಿ, ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೈತೋ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಚಲೋದಕ್ಕೈತೆ ಅಂದಮ್ಯಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್, ಮನೆಗೆ ಹತ್ತಿದ ಪೇಪರ್ಸ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ವೋಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಜೋಡಿ ಈ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಕವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆನ್ಲೈನಾಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲರಿ, ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲರಿ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲರಿ, ಅವ್ರಿಲ್ರಿ ಇವ್ರಿಲ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಗ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದಿವ್ಸದೊಳಗಾಗಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಲೇಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಐತಿ, ನಿಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಕತಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೇವಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡಿರಿ. ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀವು ಇಳೀರಿ ಕೆಳಗೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ರೊಕ್ಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಗಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿಪ್ಪ, ಲಂಚ ಕೇಳಾಕತ್ತೀರಿ. 5,000 ಕೊಡ್ರಿ, 10,000 ಕೊಡ್ರಿ, 8,000 ಕೊಡ್ರಿ, 3,000 ಕೊಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಪ್ಪ
ನಿಮಗೆ ಏನೈತಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀ ಏನೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ 25 ರೂಪಾಯಿನೋ 50 ರೂಪಾಯಿನೋ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಗೀತು. ಇದು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎದಕ್ಕೆ ಅದೀರಿ? ನೀವೇನು ದನ ಕಾಯಕದಿರಿ? ಈ ಸತ್ತು ನೀವು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳ ದೃಢೀಕರಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಈ ಸತ್ತು ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಇದು ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಬೇಡಾಗಿದ್ದಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ತೊಂದರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ನೀವು? ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ? ದನ ಕಾಯಕತ್ತೀರಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಬೇಕಂತದ್ದು ಕೊಡಾಕತ್ತೀವಿ ನಾವು ರೊಕ್ಕದಿಂದ ತಂದು ಕೊಡಾಕತ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಂಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಹಕ್ಕಿಕತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಕತ್ತಿ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಡಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲರಿ, ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲರಿ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲರಿ ಇದಿಲ್ಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕುಂತ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಗ ಕಿತ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಕಿತ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳೀವಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮದು. ನೀವು ಎದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರಾಗ ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಗಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ಲಂಚಾಗೆ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಂಡ ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವಧರ್ಮ. ಸರ್, ಈ ಸ್ವತ್ತು ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ? ಈ ಸ್ವತ್ತು ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಸರ್. ದೇವ್ರು ಕಾಣ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ವತ್ತು ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 15 ದಿವಸ ಇಟ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಅಡ್ಡಾಡ ಅಂತ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀ ಇರೋದು 25 ರೂಪಾಯಿ. ನಾವು ಬಡಜನ್ರಿ ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿನ ನಾವು ಸಾಲಿ ಮೂಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಾವು ದಂಧೆ ನಾವು 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡಿಸಿ ನಾವು ಸಾಲ ಸಂಬಳ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಲಗ್ನ ಅದಾವು, ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವತ್ತು ಬೇಕು ಸರ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ವತ್ತು ಐತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಖಾತಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀ ಇದ್ದಿದ್ದು 25 ರೂಪಾಯಿ. ಈ 25 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಆಗಲಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಐತಿ. ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು 10-15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, 2 ದಿವಸದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಡಜನರದ್ದು ಕೊಟ್ಟಾಕ ಇವರು ಆಟ ಆಡಂತಾರೆ, ಇದೇನು ಸರಿಯಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬಡಜನರ ಉಸಿರು ಅದು ಭಗವಂತ ಶಾಪ ಇದ್ದಂಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೋದೇನಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತಗೋರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೊತ್ತಾಗೆ, ಒಂದು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರ್ದ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಐತೆ, ಒಂದು ಸರಿ ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ಯೈತೆ, ಒಂದು ಸರಿ 6 ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ಯೈತೆ. ಈಗ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗುರುತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಕಡೆ ಬಂದೀವಿ ಹೊತ್ತಾಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ದೇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ सर. उदय कुमार बीरोकड़े सर। कर्नाटक के हुबली में राउडी शीटर और अन्य अपराधियों के खिलाफ पुलिस अब सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, जहां पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने बताया कि दो समूह के बीच हुई झड़प के सिलसिले में 3 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं और 20 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि 5 आरोपी गुंडागर्दी करने वाले और 3 माफिया सरगना हैं। एहतियात के तौर पर गुंडागर्दी करने वालों को गुंडा एक्ट के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही पुलिस आयुक्त ने कहा कि इस घटना को गैंग वॉर या पूर्व नियोजित नहीं कहा जा सकता है, ये एक सामूहिक झड़प है और उन्होंने निजी दुश्मनी के चलते झगड़ा किया। पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने कहा, मैंने पुलिस से शहर के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बनाए रखने को भी कहा है। ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈತ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಗದವನು, ಅವನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತ ಹೊಂದಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಒಂದು ವೈಮನಸ್ಸು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ 2 ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಕೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೌಂಟ್ರ್ ಕೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜಗಳ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಫುಟೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು CCTV ಫುಟೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸುಮಾರು 20 ಜನರನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈಗ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಅರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸುಭಾಷ್, ಗಣೇಶ್ ಜಾಧವ್, ಪವನ್ ಇಂದರಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಹಾದ್, ಐಸಾಕ್ ಬೇಪಾರಿ, ಮೊಹಬೂಬ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಸನ್ನಿ, ಮುರಾದ್ ಬೇಪಾರಿ, ವಿನಾಯಕ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಶ್ವಥ್, ವಿಶಾಲ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮಂಜುನಾಥ್, ರಾಜೇಶ್, ಶೇಖರ್, ಜಾಕೀರ್, ನರೋತ್ತಮ್, ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಜೀದ್. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 20 ಜನರನ್ನು ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ನಮಗೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಗಣೇಶ್ ಜಾಧವ್ 25 ವರ್ಷ, ಸುಭಾಷ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶುಭಮ್ ಬಿಜ್ವಾಡ್ 25 ವರ್ಷ, ಪವನ್ ಇಂದರ್ಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಶ್ವಥ್ ಮಡಿವಾಳರ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಜಂತ್ರಿ, ಸನ್ನಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಚ್ಚ ಮದ್ದುಮ್, ಆಮೇಲೆ ವಿಶಾಲ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು 3 ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ MOB ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಹಬೂಬ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋಂಥವನೊಬ್ಬ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡಿ ಅನ್ನೋಂಥವನೊಬ್ಬ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಇಂದರ್ಗಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಟ್ಟು 20 ಜನರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಏನಲ್ಲಿ ಐ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿದೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದು ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ನಡೀದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಆರೋಪಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗಡೀಪಾರು, ಗೂಂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಏನು ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಹೌದು. ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರುದ್ರಭೂಮಿ, ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಜನರಲಿ ಈ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಓಡಾಟ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಅಂತಂದು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಯಾರು ಎಸ್ಕಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ 107 ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, 110 ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇವಾಗ ಏನವರು ಬಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾನ್ಫಿಸ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಒಂದು ಲೂಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ 2 ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಡೆಯವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ? 2 ಕಡೆ 10 ಜನ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 11 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವನು MOB ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಹಿಂದೆ 307 ಅಂತಿದ್ರು, ಇವಾಗ BNSL ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟು, ರಾಯ್ಟಿಂಗು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ತಳ್ಳಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ 2 ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಯಾವನ್ ಲೀಡ್ರ್ ಇದ್ದರೂ ಅವನ ಲೀಡ್ರ್ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸು ಅವ್ರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ, ಅವ್ರ ಲೀಡ್ರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡ್ರ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸೇ, ದೇ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಸೀನ್, ಟ್ರೀಟೆಡ್, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಇವನ್ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.
ಈ ಥರ ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಲೀಡ್ರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡ್ರ್ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಪುಕ್ಷಟ್ಟೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ದಿನ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡ್ರ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡ್ರ್ ಅಂತ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗೂಂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹಾಕೋವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಳೋವಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಅದರ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಆ ಭಾಗದ್ದು ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ತುಂಡಾಟ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು? ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಮಾಡದಿರೋಷ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಒಂದು 38ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೆಲವು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇದು ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರಲ್ಲ. ಈ ಕಳ್ಳದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಸುಲಭದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನು ದುಡ್ಡು ಎರಡೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಹಾವು ಏಣಿ ಆಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲಿಗಳು ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಫೋರೇ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು, ಯಾರು ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾರು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವರು ಅಂತ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರೇ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ವಿಜುವಲ್ಸು, CCTV ಫುಟೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗೋವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೋರ್ಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗುವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸದ್ಯ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಆರೋಪಿಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. FIR ಇರೋವಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಘಟನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸತ್ತವನ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯೋಜನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತಿಗೆ ಅಂತ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ಈ ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಜನ ಸೇರಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್. ಈಗ ಆ ಮಂಟೂರು ರೋಡ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ 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 ಬ್ಯುಸಿ ಏರಿಯಾ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಸತ್ತಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಹೋದಾಗ ಏನಾದರೂ ಘಟನೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊಹೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ಒಂದು 500, 600 ಜನ, 700 ಜನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಜನ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಲಿ ಅಥವಾ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಲೋಕಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಮ್ಮ SB ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಗದೀಶು ಮತ್ತು ರಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೆಸನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳಿದ್ದಾಗ ಜನ ಸೇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಂಬದ್ರ ಗುಂಪಿನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ
ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನಾಗಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಟರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಬರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸೇವೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಸಂಘರ್ಷ ಏನಿದೆ ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರುಗಳು ಅಫೆಂಡರ್ಸು. ಸೊ ಆ ಕೇಸಿನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡೋ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಈಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೇ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವ್ರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಬರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನನಗಿದೆ. ಇದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಅವನ ಮೇಲೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 25-30 ಕೇಸಸ್ ಇದೆ, ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಲೈವ್ CCTV ಫುಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಗೂಂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಕಮಿಷನರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನಾಗಲಿ DCP ಅವರಾಗಲಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಅವರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅವರ ಇರುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರ್ಬೋದು, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ಬೋದು, ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅವ್ರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಥರದ್ದು ನಾವು ಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾಳೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರಿವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು ಪೆರೇಡನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾವಾಗೂ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳನ್ನ ಇಂಥ ಕಡೆ ಪೆರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನೇತೃತ್ವ ತಗೊಂಡು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿನೂ ಪ್ರಮುಖ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಖುದ್ದು ತಾವೇ ಹೋಗಿ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸು, ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದೊಂದು ಹಾವು ಏಣಿ ಆಟ ಇದ್ದಂಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ನಡುವೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು, ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ವಾಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ದಿರೋವಂಥವ್ರು ಕೆಲವರು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈಷಮ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು गुंप घर्षण है। सागर जिले की 4 मुख्य सड़कों से गौवंश मुक्त करने के लिए सागर भोपाल रोड से शुरुआत की है, जहां सभी सड़कों पर गौवंश को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर संदीप ने निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं राजस्व विभाग की समन्वय से की जाए। उन्होंने कहा कि गौवंश सड़क पर न आए, इसके लिए गौशव को तैनात करके साथ ही उनके लिए रेडियम लगी जैकेट प्रदान की जाए, जिससे रात में कोई दुर्घटना ना हो। उन्होंने सभी मुख्य 4 सड़कों पर 24 घंटे गौशवकों के साथ कैचर उपलब्ध रखने के निर्देश दिए, ताकि जहां भी गोवंश मिले उन्हें तत्काल पकड़ा जा सके। महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ऑटो में तोड़फोड़ कर भागने वाले आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को पकड़ा है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद भय का माहौल बन गया था, जिसके बाद अब पुलिस की हर स्तर पर प्रशंसा हो रही है। पोलीस स्टेशन रामदासपेठ हद्दीत 8 जुलैच्या मध्यरात्री 2 वाजताच्या सुमारास माळीपुरा भागात 2 ॲटोची तोडफोड करण्यात आली होती। त्या ॲटोचे काच वगैरे फोडून ॲटोचं नुकसान करण्यात आलं होतं। त्यासंबंधी पोलीस स्टेशनला सकाळी अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद झाली होती व या कृत्यामुळे त्या परिसरात थोडं भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं व यासंबंधी तेथील स्थानिक नागरिकांचा रोष होता। या अनुषंगाने आम्ही सदर कृत्य करण्याचा शोध घेतला असता सीसीटीव्हीच्या आधारे तसेच गुप्त बातमीदाराच्या आधारे त्यांचा शोध घेण्यात आला व 24 तासाच्या आत त्यांचे नाव निष्पन्न करून त्यांना पोलिसांनी येथे बोलवून त्यांच्यावर
कठोर प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन करण्याची प्रक्रिया आम्ही तिथे सुरू केलेली आहे. सदर घटनेमुळे जे तेथील नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं त्यांचेसुद्धा 24 तासाच्या आतमध्ये सदर घटना उघडकीस आणल्या कारणामुळे त्यांनासुद्धा पोलिसांचा एक आधार मिळाला आहे व अशा घटना ज्या आपल्या समाजात घडत असतात त्यामुळे भीतीचं वातावरण निर्माण होत असते. तरी माझी नागरिकांना विनंती आहे, इतर लोकांना विनंती आहे की अशा प्रकारच्या घटना घडल्यास आपण त्वरित पोलीस स्टेशनला माहिती द्यावी. पोलीस स्टेशनकडून त्वरित कारवाई करण्यात येईल व असे असामाजिक तत्व आहे त्यांच्यावर आपण कठोर कारवाई करू. हम बालूबाग की दुकान पे गए थे, ये नशे में था पूरा. इनने बालूबाग को आवाज़ दिया पानी की बोतल देने के लिए, तो बालूबाग का बाहर कुछ आया नहीं. इनने बंदा उठाया और इनने गाड़ी को मारा, फिर वहाँ से हम भागे. तो गली में ऑटो खड़ा था हमने रोड पे, फिर दूसरा ऑटो को खोला और मैं आगे था कैमरे में आया थी. गलती हो गई, सॉरी. आज मेरा नाम ललित रमेश बंसोड़ है. मैंने वो बालू रंग की से ऑटो खोल दिया, गलती से हो गया वो. उसके बाद कभी और उसके बाद और ऑटो और एक छूटा मुझसे. और आज़ाद चौक पे रहता वो भैया बालू रंग से उसका क्यों फोड़ा भाई ऑटो? तो थोड़ा नशे बात में तो मैंने छोड़ी था नजर लिया था, उसके कारण हो गया. इसके बाद फोड़ेगा ना क्यों? नहीं हुआ ही नहीं अभी कभी ऐसा, और होगा भी नहीं. गलती से हो गया था. इसके बाद कभी करूँगा भी नहीं. जीता महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस ने सेंधमारी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने नकदी और लाखों के जेवरात बरामद किए हैं. पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने कहा कि एक चोरी के मामले की शिकायत खदान पुलिस स्टेशन में दी गई थी. इस बीच पुलिस ने शेख अहमद शेख उर्फ आरिफ और तेजस कैलाश खोब्रागड़े को हिरासत में लेते हुए गहन पूछताछ की, जिसमें उन्होंने खदान थाना अंतर्गत आने वाले इलाकों में अंजाम दी गई कुल 11 वारदातों का खुलासा किया. फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़. नमस्कार.